السلام علیکم۔ حالات انسان کو وہ سب کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، یا یوں کہیے کہ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ خواہشات انسان کو ختم کر دیتی ہیں، اور میں بھی نہ تمام ہونے والی خواہشات کے سفر پر نکل پڑی تھی۔ میں رات 1 بجے سے اس چھوٹے سے کمرے میں بستر پر پڑی ہوئی تھی، اور ایک کے بعد ایک اور دوسرے لڑکے نے بھی مجھے نوش ڈالا تھا۔ درد اپنی انتہا پر تھا، لیکن یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا۔ نہ ہی مجھے اپنے لباس کا ہوش تھا اور نہ ہی جسم میں اٹھنے والی ٹیسوں کا ہی۔ 2 ہی لڑکوں نے میرا حال ایسا کر دیا تھا کہ میرا سارا وجود زخمی ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر میری روح کانپ رہی تھی کہ مزید 2 لڑکے اور میرے ساتھ اپنی ہوس پوری کرنے والے ہیں، اور مجھے پوری خوشی سے انہیں وقت دینا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی کی کوئی رات ایسی بھی ہوگی۔ یہ سب میں نے ایک بھاری قیمت کے عوض کر رہی تھی، اس لیے پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ میری ذمہ داریاں اور میرے گھر والوں کی خواہشات مجھے اس مقام تک لے آئی تھی جہاں میں نے ایک ہی رات میں 4 لڑکوں کے ساتھ رات گزارنے کی حامی بھر لی تھی۔ عام حالات میں تو کسی لڑکی کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں، لیکن میں جس جگہ کھڑی تھی وہاں مجھے یہ فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہ سب صحت مند اور تندرست نوجوان تھے جن کی طاقت کے آگے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ بستر تک آنے والے دونوں نوجوانوں نے ہی لمحوں میں مجھے قابو کر کے اپنی پوری طرح ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں کسی مرد کے لمس سے آشنا ہوئی تھی۔ دوسرے لڑکے کے نکلتے ہی تیسرا لڑکا بھی کمرے کے اندر چلا آیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ میں تھوڑا وقت چاہتی تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ اتنا وقت نہیں ہے، باہر اس کے اور بھی دوست انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً ہی میرے پاس چلا آیا اور میرے آنسوؤں کو نظر انداز کرتا اپنی شدتیں مجھ پر بکھیرنے لگا۔ میرے وجود میں برداشت کی سکت ختم ہو رہی تھی۔ میں بار بار اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اتنا ہی مجھ پر حاوی ہونے لگتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کھیل میں مزہ آ رہا ہو۔ میرے دھکا دینے پر وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش سے میرے قریب آتا، اس لیے اب میں اسے روکنے کی غلطی نہیں کر رہی تھی اور خاموشی سے خود پر گزرنے والی اس قیامت کو برداشت کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے تک وہ اپنی پیاس بجھاتا رہا اور جاتے جاتے اس نے اپنے دانتوں کے نشان میری گردن پر چھوڑ دیے اور کہنے لگا اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ میرے ساتھ دوبارہ وقت ضرور گزارے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک نگاہ اپنے وجود پر ڈالی تو میں کانپ گئی۔ جسم کا کوئی ایسا نہیں حصہ تھا جہاں زخم موجود نہ ہو۔ تیسرے نوجوان نے تو حد سے زیادہ مجھے زخمی کر دیا تھا، جگہ جگہ اس کے دانتوں کے نشان پہ بس تھے۔ مزید 2 لڑکوں نے بھی 1 گھنٹہ مجھے اسی طرح اپنی ہوس کا نشانہ بنائے رکھا۔ ان لوگوں نے مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کیا، اور آتا بھی کیوں؟ انہوں نے ایک بڑی رقم کے بدلے میری رات خرید لی تھی۔ وہ تو اپنا حصہ وصول کر رہے تھے اور یہ ایک رات میری زندگی کی سیاہ ترین رات بن گئی تھی۔ میرا حال ایسا تھا کہ مجھے کچھ ہوش نہیں آ رہا تھا۔ میں خود سے کروٹ بدلنے کے لیے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ تکلیف سے میری آنکھیں بند ہونے لگی تھی، اور جب یہ تینوں لڑکے نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک چوتھا دوست بھی آ گیا ہے، مجھ میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں بچی تھی کہ میں انہیں انکار کر پاتی یا مزاحمت کر سکتی۔ جیسے ہی 5واں لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور میرے بستر کے قریب آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وجہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام بشرا تھا اور میری عمر صرف 20 سال تھی۔ میں نے گریجویشن کر رکھی تھی، لیکن آج کے دور میں گریجویشن کی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لوگ ماسٹرز کر کے بھی ڈگریاں ہاتھوں میں لیے سڑکوں کی دھول سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا صحیح طریقے سے اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نوکری کی تلاش کے لیے نکلی۔ ہر کمپنی کے آگے نوجوانوں کی ایک بڑی سی لائن لگی ہوتی جو اپنی باری کے منتظر ہوتے۔ ایسے میں مجھ جیسی لڑکی کی نوکری کہاں ہو سکتی تھی جس کے پاس نہ ہی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی بڑی ڈگری؟ مگر نوکری ڈھونڈنا میری اولین ضرورت اور ترجیح بن چکا تھا، کیونکہ ابا کے انتقال نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ابا گھر میں واحد کمانے والے تھے اور ہم 3 بہنیں بن بیاہی گھر میں موجود تھیں۔ میری بڑی بہن نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس لیے کمانے کی ذمہ داری اس کی بجائے میرے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں تو باہر کی دنیا کو بہت آسان سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ ابا کتنے جتن کر کے ہمارے لیے روٹی کماتے تھے۔ میں ہمیشہ ہی ابا سے اس بات پر ناراض رہتی تھی کہ وہ ہماری خواہشات پوری نہیں کرتے۔ میری ناراضگی پر ابا کا چہرہ ہمیشہ اتر جاتا، بڑی محبت سے مجھے پکار کر کہتے بشرا تو فکر نہ کر، ایک دن تیرے بھاگ بھی
जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में आता नजर नहीं आता था और मुझे एक रात अब्बा नींद में ही खुदा को प्यारे हो गए। और जब हम सुबह ये बात खुली कि अब्बा हमारे दरमियान नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि अब्बा हमारे लिए किस कदर अहम थे। जब तक वो हमारे सिरों पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रों और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरियात से तो हम महरूम नहीं थे। अब्बा के इंतकाल के कुछ दिन बाद तक तो आस पड़ोस वालों ने और ख़ानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए। आज के दौर में कौन किसका पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरत के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। हर कंपनी के बाहर हजार हजार नौजवान पहले से ही कमरे में खड़े होते। मैंने स्कूलों का रुख किया तो ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई कि आधे दिन से भी ज़्यादा काम करने के एवज सिर्फ 6,000 रुपये मिल रहे थे, जिसमें घर के बिल ही अदा हो पाते। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजर्बा पूछते हैं। मेरा मुंह खाली रह जाता और तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली। तो मेरी एक दोस्त के भाई के तवस से मुझे 1,000 या एक पिज़्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। ये शहर के एक पोश इलाके में बना हुआ पीर साहब हाउस था, जहाँ हर वक्त ही मर्दों का बहुत रश रहता था। काले रंग का चुस्त सा पेंट कोट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज़्ज़ा हाउस का नाम लिखा हुआ था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। इस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से तकाजे थे जो मुझे पूरे करने थे। इन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पे चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए हों, वो बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हूँ। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर घर वापस लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। अब्बा की मौजूदगी में तो कभी बिना ज़रूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और पिज़्ज़ा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के दरमियान इतना तंग सा लिबास पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक नहायत ही कठिन मरहला था। मगर भूख इंसान को सब कुछ करवा लेती है। मैं वहाँ से घर वापस आई तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी परेशान मुझे देखा इनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने अम्मा से कहा कि इद्दत के दिनों में वो दरवाजे तक क्यों चली आई। तो अम्मा रोते हुए कहने लगी, बेटा बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल थक सा बैठ गया। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। पिछले 3 महीने से हम बिल अदा नहीं कर पाए थे और शायद इसीलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। अम्मा के आंसुओं ने मेरे फैसले को बहुत ही आसान कर दिया था। मैंने अम्मा को गले लगाया और इन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी नौकरी की जगह मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा कि अब तुम ही मेरा बाजू हो और तुम्हें ही अपने दोनों बहनों की शादियां भी करनी है। अम्मा ने भारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी और मैं सोच रही थी कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ही ये फर्ज निभाना था। अम्मा पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं इन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे नौकरी मिली है। इसलिए मैंने अम्मा से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 से रात 11 बजे तक है, और ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मा को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर अम्मा हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि ये कौन सी कंपनी है जहां दोपहर 3 बजे से बुलाया गया है। मैंने झूठ कह दिया कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि अम्मा ने मज़ीद सवालात करने के बजाय मुझे तरक्की की दुआ दी और अगली दोपहर 2 बजे ही पिज़्ज़ा हाउस के लिए मैं रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म पिज़्ज़ा हाउस में आकर तब्दील किया। मैनेजर ने मुझे पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को अदब से वेलकम करोगी। और साथ ही मुझे जानकर कहा कि ये कैसे मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहाँ मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से मेरी गहरी सी सुर्खी लगाई। वो बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और इसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद ही मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी और जब वो लड़की कहने लगी कि ये लोग खूबसूरती को ही देखकर तो यहाँ रखते हैं,
ورنہ کام کرنے کو تو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں۔ میں جان گئی تھی یہ نوکری مجھے میری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ میری خوبصورتی کی وجہ سے ملی ہے۔ نوکری کا یہ پہلا دن میرے لیے بہت ہی بھاری تھا۔ میں 3 بجے سے دروازے پہ کھڑی آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو ویلکم کہہ رہی تھی۔ یہاں عورتوں کی تعداد کم ہی آتی تھی، زیادہ تر مرد ہی آ رہے تھے۔ رات گئے تک میرے پیروں میں بہت زیادہ درد ہو چکا تھا اور ابھی مجھے واپس بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے گھر بھی پہنچنا تھا۔ 12-1 کے قریب میں گھر پہنچی تھی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں نے اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور فوراً ہی بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ابا میرے سب سے زیادہ نخرے اٹھایا کرتے تھے، پھر بھی میں ہمیشہ ان سے کسی نہ کسی طرح بات پر روٹ جاتی تھی۔ پیروں کی تکلیفیں تڑپتے تڑپتے کب مجھے نیند لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن پھر دوپہر کے 2 بجے گھر سے نکل گئی۔ آج مجھے دروازے کے پاس کھڑا نہیں کیا گیا تھا بلکہ ایک آرڈر لینے کا نام دیا گیا تھا۔ یہ کام مجھے تھوڑا سا آسان لگا کیونکہ کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کام بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ جس کے پاس بھی آرڈر لینے کے لیے جاتی، ان میں سے اکثر مرد مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے اور مسکراتے۔ بدلے میں مجھے بھی مسکراہٹ کا تبادلہ کرنا پڑتا کیونکہ یہ میری نوکری کا تقاضا تھا۔ جان بوجھ کر آرڈر دینے میں کافی وقت لگاتے اور کبھی کبھی تو آرڈر دیتے وقت اس قدر قریب آ جاتے کہ میرا سانس رکنے لگتا۔ یہ پیزا ہاؤس مجھ جیسی ویٹرز کی وجہ سے چل رہا تھا۔ اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں آنے والے زیادہ تر مرد ویٹرز کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے یہاں نوکری کرتے کرتے مہینہ ہو گیا تھا۔ اس مہینے میں ایک کافی ایسا ہوا جو میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ مردوں کی عجیب عجیب نگاہیں، آرڈر دینے کے بہانے قریب آنا اور معنی خیز جملوں کا تبادلہ۔ لیکن اس نوکری کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ تنخواہ سے ہٹ کر اس 1 مہینے میں ٹپ کے کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں پیسوں سے بجلی کا بل ادا کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں پیزا ہاؤس کے ماحول کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ 4 لڑکے روز ہی شام کے وقت پیزا ہاؤس آتے اور سب سے آخر میں ٹیبل پر بیٹھ جاتے۔ وہ ٹیبل میرے حصے میں تھی اور روزانہ میں ہی ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے جاتی تھی۔ وہ چاروں ہی 24-25 سال کے نوجوان تھے جو مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ آج بھی میں ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے گئی تو ان میں سے ایک پوچھنے لگا، تم یہاں بہت مجبوری میں نوکری کرتی ہو نا؟ میں نے ہاں کہہ دیا۔ اس نے فوراً ہی اپنا کارڈ نکال کر میرے آگے رکھا اور کہنے لگا، تم بہت ہی شریف لڑکی لگتی ہو، اگر کبھی کسی کی مدد ضرورت پڑے تو یاد کر لینا۔ بنا سوچے سمجھے ہی میں نے وہ کارڈ اٹھا کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا تو وہ مسکرا اٹھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا۔ روز ہی میں ان کا آرڈر لینے جاتی ہوں اور میں ان سے کوئی نہ کوئی مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیتا۔ روزانہ ہونے والی اس ملاقات کی وجہ سے ہمارے درمیان تھوڑی سی بے تکلفی آ گئی تھی۔ دوسرا مہینہ بھی ایک پلک جھپکتے گزر گیا۔ پھر اماں نے ایک دن مجھے بتایا کہ میری بڑی بہن کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ ابھی تو میں نے گھر کا خرچہ ہی اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا، شادی کی ذمہ داری کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں کہنے لگی، تم اپنی کمپنی میں سے لون لے لے، کتنی تو بڑی کمپنی ہے، ₹1,00,000 لون مل گیا تو تیری بہن کی اچھی سے شادی ہو جائے گی۔ میری بڑی بہن بھی 24 سال کی ہو رہی تھی اور اماں اس کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ میں تو پیزا ہاؤس پر معمولی سی نوکری کر رہی تھی، ₹1,00,000 مجھے کہاں سے ملتے؟ اماں نے جب مجھے یہ کہا تو میں نے ان کو کسی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن اماں کی آنکھوں میں مجھے چمکتی ہوئی امید صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اماں کو یقین تھا کہ مجھے کمپنی سے لون مل جائے گا اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے جھوٹ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے۔ اگلے دن ماں نوکری پر بہت پریشان رہی۔ اگلے دن میں نوکری پر بھی اب سارا وقت پریشان رہی اور یہ بات میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکی نے نوٹ کر لی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے بشریٰ، آج تم بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے اسے بتا دیا کہ بڑی بہن کی شادی ہے اور میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، تو اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سادگی سے رخصتی کر دو۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس نہ مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ گھر آ کر میں نے اماں کو یہی مشورہ دیا کہ وہ سادگی سے بہن کی رخصتی کر دیں، لیکن میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ہر کسی کو ہمارے مسائل کا علم نہیں ہے۔ لڑکے والوں نے پہلے ہی جہیز کے نام پر ایک لمبی لسٹ تھما دی ہے اور اگر میں نے خالی ہاتھ تیری بہن کو رخصت کر دیا تو اس کے سسرال والے ساری زندگی سے باتیں سناتے رہیں گے۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ ایسی جگہ بازی کی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بات سن کر اماں ناراض ہو گئی اور کہنے لگی، اللہ اللہ کر کے تیری بہن کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آیا ہے، تو اس میں بھی نقص نکال رہی ہے۔ اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا
तो मुझे तेरी मिन्नत करने की जरूरत ना पड़ती। वो खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे और इसकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया। वो ठीक ही कह रही थी कि अगर अब्बा जिंदा होते तो वो किसी की भी तरह से पैसे जमा कर लेते। मैंने अम्मा को गले लगाया और इनसे वादा किया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाक़या औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत होता है। वो अपनी जान पर खेल कर भी औलाद को ज़िंदगी के साथ सुख भी देता है। मेरे लिए अपने माँ बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी के आलम में गुजर रहे थे। मैंने पिज़्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से इसने मुझे देखा था, मैं खुद ही ज़मीन में गड़ गई थी। लेकिन अब भी रोज़ाना पिज़्ज़ा हाउस आते थे और मैं इनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक लड़के ने कहा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। इसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बार बार इसरार करने लगा कि मैं इसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए भी मैंने इसे अपना मसला बता दिया, क्योंकि मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। आपको अपना कार्ड इसीलिए तो दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लें। मैं हैरत से इनके चेहरे को देखने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो 4 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन इन चारों ने ही फौरन मुझे लाख रुपए की पेशकश कर दी थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े इनकी तरफ देख रही थी। वो कहने लगे, 1 लाख रुपए देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी इनके लिए कुछ काम आना होगा। इनकी बात सुनकर मैं ठटक गई थी। इन लड़कों ने मुझसे क्या काम हो सकता था? ये बात समझने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। मैंने फ़ौरन ही घबरा कर कहा कि मैं एक शरीफ घर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो हंस के कहने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख रुपए आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रखकर लाख रुपए हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब लौट कर घर आई तो मेरी अम्मा और बहनें मेरी मुंतजर थी। अम्मा ने बताया कि बाजी के ससुराल वाले 1 महीने के बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वो बाजी के साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्चे में 2 शादियां हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वहीं 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई। पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो सका था और अम्मा मुझ पर उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नजर अपनी बाजी के चेहरे पर डाली, जहाँ बहुत अरसे के बाद मुझे खुशी की रमक नजर आ रही थी। मैं बाजी के ससुराल वालों से मिली थी। वो लोग वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर जहेज के कौन दुल्हन रुखसत करवाता है, वो भी इस माशरे के अफराद थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने अम्मा से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दें, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगी। मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वो लोग इस बात से बेखबर थे कि यह खुशी मेरी ज़ात की बर्बादी के बदले इन्हें हासिल होने वाली है। अगले दिन मैंने इन 4 लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे, हम जानते थे कि आप ज़रूर मान जाएंगी। इन चारों ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने अम्मा को बताया कि साल के इख्तिताम की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है, मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मैं उनकी बात मानने पर मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर अम्मा इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाज़त भी दे दी और मैं पिज़्ज़ा हाउस से छुट्टी लेने के बाद इन चारों लड़कों के साथ चली गई। इन चारों ने मुझे अपनी ज़िंदगी का निशाना बना डाला और जब 5वां लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि बिस्तर पूरा खून में भरा हुआ था और मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। इसने फ़ौरन ही मुझे अपने बाजुओं में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से अस्पताल में ले आया, जहां शायद इसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन मेरा जख्म वजूद मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वो लड़का इन चौथा का ही दोस्त था, लेकिन इसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी। इसे मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं इस बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने अम्मा को फोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। इस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया और इस दोस्तों से लाख रुपए लेकर मुझे दे दिए थे। वो चारों बहुत अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे जो चाहते
तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरी ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी मेरे हाथ आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। इस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफर कर दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहाँ इज्जत से नौकरी कर। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई थी और मैं इस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस दौर में बगैर गर्ज के मदद करने वाले लोगों की तादाद न होने के बराबर है। पेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वो बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे फिर वो तंग लिबास पहनकर किसी पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे पे ही क्यों ना खड़ी हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।